जय जगन्नाथ साने तो बाहागर सेकेंड मासरे आम स्वामी स्त्री बाहरलु जगा दर्शन रे जगार मोर बहुत निबिड़ संपर्क कहीं ता ना कालिया मुझे कालिया बाटे गला पोल क्रॉस कर गलु यही पोल रे एबे गोटे ठंडिया केम्बर बाहर लोक मैंने देखा बहुत भिड़ मस्त खाली बाट सारा भिड़ करी एक मुह देखी जाऊला मु गोटे हेलमेट पिंधि हेलमेट पाइलिनी गला बेले तरवरिया जाइलु भंगा हेलमेट पिंधिकी जाइली जो काच नाला मैडम आमर खाली बसिकी एक मोबाइल धरिकी वीडियो कर व्यस्त कहीं सी कहला कहले मु गोटे यूट्यूब चैनल खोलि वीडियो पकेबी तो सी वीडियो करुँच मत कहले वॉइस देवाक मु वॉइस पकई दूसरी आ पर सी वॉइस पुरेबे से केन कौन वीडियो करे डिपेंड सी एडिटिंग भी सी कर एडिटिंग विषय किसी जानी ना मैडम आमर किंतु बहुत खुशी जगह दर्शन कहीं जगह को देखापी से मत केवेठू कहते मत जेहेतु टे समय होना बाहागर पर तो जगह दर्शन आगे आम ओडिया घर से अच्छे आम आगे जगह दर्शन करूँ जगह दर्शन कलापर ही आम जा कौटी बुलाबुली कराइपरू से देखिकी शनिवार सेकेंड हाफ आम एठू बाहरिलु जेहेतु रविवार छुट्टी अच्छी पुणी सोमवार भी जानुआरी 26 थिला सोमवार भी छुट्टी पड़ो आराम से आम जगह दर्शन करके बुलाबुली करके आसपारू तो मु गाड़ी चल चलती मो स्त्री वीडियो कर चलती बाटर मत कहला तुम टे वीडियो कर टोल गेट पाख जमी पारी है वीडियोटा भी मुझे फोन टाक धरी थी गोटे सेल्फी स्टिक आम नहीं मो हेलमेट आगर खाच नाला तादे मु गाड़ी चल चल छाड़ से मत भी भोक होता मो स्त्री भी कहले मत भोक हो तो से मुझे कहली कौन खाइब कहले दोसा खाइब मुझे कहली ठीक अच्छे पिपिली पाखे आम देखिए खाइबा तो पिपिली पाखापाखि जो गलु सी मत कहले तुम टे आगुरी वीडियो कर तो मु सेल्फी स्टिक टे धरिकी वीडियो करे मुझे ना गली पड़ो तुम तुम फोन धर से फोन धरिकी चलले आम चलू अधा बाटर होलु आमको आ धैर्य रही कहले ना मुझे आगे खाइबी तापर जी मत भोक जोर है कहीं आम भलरे खाई नु तरबरिया बाहर जाइलु से आम सांग पिपिली पाखे आम गोटे जगह रही मुझे मो आखिरे कौन पोड़ जाता बहुत पोड़ा होता तो मुझे गली दुकानी वाला होती दोसा कहली कि दोसा नाला केवल जलिखिया थिला दोसा बन कहले लेट हम आहरी घंटाए खंडे तो मु मना कली मुझे एत समय रही आम जा ठाकुर दर्शन करें कहीं आज ही आमको ठाकुर दर्शन कराला मैंने शनिवार दिन रविवार दिन बहुत भिड़ हम तो से आम से खाली पलि आसलु से न खाई मो आखिर बहुत पानी बाहर कौन पड़ जाता पोड़ा मैंने बहुत जोर पोड़ा होता से पैड़ दुकानी जड़े थी गलु आम दुटा पैड़ पीलु पैड़ 50 टका ना नहीं आउ सी गोटे पीले मुझे गोटे पीली मुझे पोज दे फटो उठेली दुटा खंडे से भी दुटा खंडे फटो उठेले तापर आम सांग होइकी पैड़ पीलु सी आमर कैमेरा देखिए या वीडियो कर टे चुटीटा साइज कर दौरान तो दुटा पैड़ भावुले पीबे मुझे गोटे पैड़ नहीं मुझे कहली ना अधा पीकी दे दी अधा तो पैड़ पे कहला ये गोटे बुलिक वीडियो करद पिपिली गेट पाखे माने से जो जहाँ भी जो ओभरब्रिज अच्छी पिपिल से आम ठिया वीडियो कलु तापर पड़ पी सारापर पुणी आम बाहरिलु बाहरला अधा बाटे गलापर पुणी मैडम कहले ना मुझे खाइनी मुझे खाइबी मो गाड़ी चलाऊँगी से सियाड़े वीडियो कर इे कौन मत कौट गोटे देखिकी रख मुझे कौन खाइबी न खाइले मुझे जापरि साक्षी गोपाल टे पछक जगह नाटा मोर मन ना से भल मिठा पिठा बिक्री हुए तो देखिकी से रखिली से पाम्पड़ी चाट से ऑर्डर देली जाइली मिठा आने को आउ चल चली जाऊा भर भी सी देहर भी भिड कर लगी कौन चलुची समस्त चालीचलनी अलग थाए मोर भी टे अलग अच्छी आउ तो मुझे मिठा आने गली से पाम्पुड़ चाट बनवाई देते मऊसा जनक भल पाम्पुड़ चाट बनाती आम खाई टेस्ट भी भल था पाम्पुड़ चाट्र से पाम्पुड़ चाट बनवा भितर मुझे जाकि मिठा नहीं भी पलि आसती मऊसा आमर भल बनाऊँच जिते भी पूरी जबार थो ये खाइबे साक्षी गोपाल तो से पाखापाखि बहुत दूर है जगह नाटा एक्चुअली मोर भी ध्यान पड़ूनी कौन किंतु बाँ पट साइड पड़ो स्पेशल पाम्पुड़ चाट लिखाई आउ देखिपे कि क्वांटिटी भी भल अच्छी क्वालिटी भी भल अच्छी आउ मु तो मिठा लोभी से मिठा आने भर मुझे खाई खाई हो मो स्त्री ताकू भी भिड कर मिठा मो हाथ में पड़ा मैंने मुझे शुणी आगे खाइबी तापर जो कथा तो मुझे बाटर चल चली खाई खाई भी पलि आसती
ତ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଟିକେ ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଗେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସିଏ ଏଠୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଜବର, ମୋତେ ଭୋକ ଏତେ ନଥିଲା, ମୁଁ ହାଲକା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ 3-4ଟା ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ପରେ ସେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ। କହିଲା ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଶଳା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଫ୍ରି ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆସିବନି, ଏମିତି ଫୋନ୍ଟାକୁ ଧରିବ। ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଛରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚାଲିଲେ। ଆମେ ଏଠୁ ଜଗା ଦର୍ଶନରେ ପୁଣି ଆଗମନରେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଏଥର କହିଲେ ତୁମେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ତ ଧରି ତୁମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କର। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୋଡ଼ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ରୋଡ଼ ଫାଙ୍କା, ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ସ୍ଲୋ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜନଗହଳି ଏରିଆରେ ଜମା କରିବିନି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଭୁଲ। ମୁଁ ବି ତ ପୁରା ସାଇଡ଼୍କି ନେଇକି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଧରିଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଉଛି, ଭଲ ନୁହଁ, ଆମେ ଜଗା ଦର୍ଶନରେ ଯାଉଛେ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଆମେ ଜଗା ଦର୍ଶନରେ ଆଗମନରେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳାରେ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମକୁ ହୋଟେଲରେ ବି ଷ୍ଟେ କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ ହୋଟେଲ ନେବୁ, ପୁଣି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲୁନୁ। ଆମେ କହିଲୁ କାଲି ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ, ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ଆମେ ଜଗା ପାଖକୁ ପଳେଇଲୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁନି। ମାନେ 4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛୁଟି ପଡ଼ିଗଲା ନା, ଜଗା ଦର୍ଶନରେ ତ ସବୁ ବାଇଆ ଆଉ। ଜଗା ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିଲା, ଶନିବାର 4th Saturday ପଡ଼ିଯାଉଛି, ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ମାନେ ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ତ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ସୋମବାର ଜାନୁଆରୀ 26 4 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଛୁଟି। ତ ସେଇ ଇଏରେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଭିଡ଼ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼, ଆମେ ସେଠୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ ନା। ଆମେ କହିଲୁ ଏବେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି ଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ ରୁମ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ବୁଲି ଆଇଲୁ, 4 ଦିଗ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ। ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଭିଡ଼ ଦେଖିଲୁ, ଭିଡ଼ ଦେଖିକି ମୋ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକେଇଛି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ଠିକ୍ସେ ଭଲରେ ଆମେ ଦେଖିକି ବନେଇବୁ, କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଭଲରେ ବନେଇ ହେବ। ତ ସିଏ ବି ବନେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଏତେ ଇଏ ବି କରୁନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଆସିକି ଘରେ ମୋତେ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, କେତେ ଜନଗହଳି, ମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା କୁହନ୍ତୁନି। ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆମେ ସେଠି ରହିବାକୁ ଆମେ ଇଏ କଲୁ ନା। ଆମେ କହିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ରୁମ୍ ନେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଆମକୁ ବି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଥିଲା ନା। ତ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରୁଥିଲା, ମାନେ ଅବଢ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ସେଠୁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖାପାଖି ଗଲୁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ରୁମ୍ ନେଇଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ, ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଆସି ଟିକେ ସମୁଦ୍ରରେ ବସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତା ରୁମ୍ ବି ଏତେ ମିଳୁନଥିଲା, ବହୁତ ହୋଟେଲ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପାଇଲୁ। ସେଠି ଏଠୁ ଗଲୁ, ସେ ରୁମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା। ତ ସେମାନେ ଏମିତି କବାଟ ତାଲା, ନୂଆ ତାଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ହିଁ ପାଇଲିନି। ମୋତେ ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଚାବି ଏପଟ ସେପଟ ମୋଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ହୋଟେଲ ମିଳିନଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ରହିବାର ଆମର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୋଟେଲ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଗଲା, ମାନେ ଭଡ଼ା ଅଧିକା ନେଇଗଲା 1500 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭଲ ଥିଲା, ସଫାସୁତୁରା ରୁମ୍ ଥିଲା। ଆମର 2ଟା ବେଡ଼୍ ଥିଲା ଆଦେହରେ, ଏଇଟା ଡୋର୍ ବେଡ଼୍। ତାପରେ ଏଠିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଆସିକି ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ। ଚାଲିକି ଆମେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା, ସିଏ କିଣାକିଣି କଲେ। କିଣାକିଣି କଲା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ ଅଧା କଟି ଯାଉଛି, ଅଧା ଅଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସେଇଆ ହୁଏ। ଆଗକୁ ସେଇଟା ଏମିତି ଭୁଲ ହେବନି, ପ୍ରପର୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ସବୁ ନିଆରା ମଜା, ଆଉ କୁହନି। ମାନେ
ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କ'ଣ ସେ କବିତା ତ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବସିବ ଓ ତା ସହିତ ଜହ୍ନ ତାରାର ଆନନ୍ଦ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଯଦି ମନ ପସନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଫିଲ୍ଟା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ତ ଏଠି ଆହୁରି ଲୋକ ବି ଥିଲେ, ବହୁତ ବସିଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଜା ନେଉଥିଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଖୁସି ସମୁଦ୍ର ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଘରକୁ କେବେ ବାହାରନ୍ତିନି। ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ସମୁଦ୍ର ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସି। ତା ଜହ୍ନକୁ ବି ଟିକେ ଭ୍ୟୁ କରିଦେଲେ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚକମକ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଶଙ୍ଖା ଦୁଇଟା କିଣା ହେବ, ଶଙ୍ଖା ଦୁଇଟା ଦେଖିକି ଶଙ୍ଖା ଦୁଇଟା ବି କିଣିଲେ ସିଏ। ତ ଏବେ ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଇଟିଂ ଏତେ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତା ଦୋଳି ବି ଏବେ ପଡ଼ିଛି ସେଠି। ସେ ଯେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ତା'ର ମାନେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧା ଚୁଡ଼ି ଦେଖାହେଉଛି, ଅଧା ଇଏ ଦେଖାହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ବି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ଏମିତି ଆଉ ମାନେ ଅଧା ଚୁଡ଼ି ଦେଖେଇବ, ଅଧା ପାଲ, ଇଏ ସବୁ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ନୂଆ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରୁ ଭଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଚୁଡ଼ି କିଣାକିଣି କରିକି ପୁଣି ଚାଲୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଆର ପାର୍ଟ 2 ବି ଆମର ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସିଏ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି ଆର। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଆଉ ସେଠି କିଣାକିଣି କଲୁ। ଏଠି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଓଲଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ହେଇଯାଏ, ଭୁଲ ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ତ ଭାବିଲା ସେ କଲେ ଜାଣିଯିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, କଲେ ଆଗକୁ ଜାଣିଯିବେ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆମ ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1 ଅଛି, ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ଆ ପରେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହେବନି। ସେ ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମର ଆସିବାଟା ପୁରୀ ଆମେ କେମିତି ଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କଲୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜଗା ଦର୍ଶନର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଛୁ। ତାପରେ ସାତପଡ଼ା ବି ଯାଇଛୁ, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରିବେ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରର ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ପାଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥକିଗଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି। ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚୁଟି ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଆମର ନେଇଛନ୍ତି ଲଗେଜରେ, କିନ୍ତୁ ପାନିଆ ନେବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ପାନିଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପାନିଆ କାହିଁ, ପାନିଆ ଗୋଟେ ସେଠୁ କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆମେ ପାନିଆ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ପାନିଆ ବି କିଣିଦେଲୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠୁ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଇଗଲୁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜଲ୍ଦି ରୁମ୍କୁ ଚାଲ। ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରିକି ପୁଣି ଆମେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଯାଇ ଲାଇନ୍ ଠିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଲାଇନ୍ରେ ନ ଠିଆ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ ବାଟରେ। ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ବି ଥିଲୁ ସେଦିନ ଲେଟ୍ରେ। ତ କାହିଁକିନା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ସେଠୁ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଚାଲି ଚାଲି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ବାଗେଇକି ନେଉଥାଉ, କିଏ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେବ କି ଫୋନ୍ଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବନାନ୍ତୁ, କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆର ପାର୍ଟ 2 ପୁଣି ଆସିବ, ତାଙ୍କର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ। ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା, କେମିତି ଦର୍ଶନ କଲୁ, କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ କରିବୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ପୁରୀରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଜଗା ଦର୍ଶନ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆଣିବୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ, ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଖାଇବା, ହୋଟେଲ ନାଁ ତ କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଇଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି ଜଗା ଦର୍ଶନ ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲୁ 6ଟାରେ, ବାହାରିଲୁ 11ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ 2 ଆସିବ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତିକି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖା ହେବ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ।